देश दुनिया च वसते पंजाबियों नूं जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुस देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सरदार नरिंदरपाल सिंह। अक्सर दिल बेबल हो जाता है, अक्सर दिल निराश हो जाता है जदों भी पंजाब दे विच बेअदबी मामलिਆਂ नाल संबंधित जिन्नियां भी सुनवाइयां हो रही, अदालती प्रक्रियावां है, उहदियां अटकलां ने, उहदियां हर्डलां ने, बहुत कुछ ऐसा है जिहड़ा मन बलूंदर दिंदा है, तकलीफ हो जाता है। ये इंसाफ बहुत जरूरी ने, ये आस्था ते हमले ने, ये साडे जीण दा समान ने। अफसोस अज एक होर ऐसी खबर नाल तुहाडे रूबरू है जिन्हें एक बारी बनी आस नूं फिर धुंधलके दा नाम दिता है। अज फिर तकलीफ नाल भरे हैं क्योंकि CBI मोहाली कोर्ट च मूव करती है कि मसले सुप्रीम कोर्ट च होण ते SIT जो कर रही है उन्होंने राइट की है, उन्होंने रोकिया जाए। सो सवाल है सरदार साहब कि जदों किसी के मन नूं तुसीं फड़ लैंदे हो, जदों तुसीं किसी के कलेजे नूं हत्थ पाउंदे हो, फिर अगले चीखा भी ना मारन ते की करन। सिखां नाल जग्गों 13वीं हुई, सिखां नाल जग्गों 13वीं हुई 15 च, 17 च नवीं इलैक्शन आउंदी है। 15 तो 17 च रहण वाले भी हाकम इंसाफ देण लई काले नहीं नज़र पैंदे। फिर 17 तो लैके हुण 20 लगभग अद्ध च आ गए हैं। अज तक जो वापर रहा उहदे च इंसाफ दी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। किन्ने हाकम इक्को वेले साडे ते सत्ता साडे ते राज करदे पे आ। इधर कैप्टन अमरिंदर सिंह गुटका साहब दे नां ते साडीआं भावनावां उधेल के लै जांदे, सत्ता प्राप्त कर लेंदे। उधर श्रोमणी अकाली दल भाईवाला नाल राज करी जांदा है। बिल्कुल CBI अक्सर कहा जाता है कि सेंटर दे नाल तुरदी है। वो धिर चाहे इंसाफ दवावे, कैप्टन अमरिंदर सिंह चौन स्पीड अप करन, किनू उलामा दईए, किहदे नाल शिकवा करिए। सवाल बड़े वड्डे आ। अज वाले घटनाक्रम ने तकलीफ नाल भर दिता है। देखो, पहली गल तो यह है कि अजे तक 5 साल हो चुके हैं जी, जिहड़ा जदों 1 जून 2015 नूं जिहड़ा बुरज जवाहर सिंह वाला तो गुरुद्वारा साहब तो सरूप चोरी हुंदा, पावन सरूप चोरी हुंदा, उस तो बाद धमकी लिख के लाई जाती कि साडे कोल तुहाडा गुरु, जे लभदा ते लभ लो। बिल्कुल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जो कुछ सामने आउंदा ਉਹ बैबल कलां ते कोटकपूरा गोली कांड है, जिथे दी उस वेले दे जिहड़े हाकम ने, चाहे वो कोई भी होण, लेकिन उन्हां दा ये दावा सी कि वो घट्टो घट्ट पंथक ते जरूर ने जी। ते जदों असीं पंथक लफज वरतदे ना, असीं कहने कि जिहड़ा गुरु ग्रंथ नूं पढ़नाया होया, बिल्कुल जब तक गुरु ग्रंथ नूं नहीं पढ़नाया होया तब तक वो पंथक होने का हक नहीं है। लेकिन 1.5 साल लंघ जाता है तो उहदे चों किसी पासों कोई इंसाफ ना दी किरण नहीं जागदी। अजे भी उदां ही है, रावां च पए हैं। हुंदा की है कि 2017 दे विच एक दूसरी सियासी धिर आ जाती है जिहड़ी इन्हां तो भी काली आ और आउंदे सार इक्को सियासी पत्ता खेडदी है कि असीं इंसाफ दवावांगे। पहले पंथ दे नां ते सियासत करदे सी, दूसरे ने आके गुरु ग्रंथ की बेअदबी दे इंसाफ दे नां दे उत्ते सियासत जिहड़ी सत्ता जिहड़ी संभाल लई है। और हुंदा की आ कि 2019 दे विच 2018 दे विच बकायदा सैशन सद्दिया जांदा विधान सभा दा, वड्डियां वड्डियां तकरीरां ने, पूरी ड्रामेबाजी जिहड़ी आ जी। 2 नाटक हो रहे सी उस तरीक जदों विधान सभा का सैशन सी, एक विधान सभा के अंदर, एक विधान सभा के बाहर जी। दोनों सियासी धिरां दोनों के दावे कि वह पंजाब दीयां हतैशी ने, वो सिखां दीयां हतैशी ने, लेकिन दोनों ही सिखां दीयां भावना नाल खेड रही सन। सत्ता चाहिए, किवें भी चाहिए। हाँ, सत्ता लई लोकां दे मनोवेग वलवले कीमत नहीं रखते। कुछ समय लिए उधार लो, कुछ समय लिए वरगला लो। लोक की है, लोकां दा की है, साडा की है। ये लोग तां बने ही हाकमां लई है। ये तां वोटां देण लई बने आ, ये ते नारे मारन लई बने आ, ये ते मगर खलोण लई बने आ। सवाल सरदार जी बहुत बड़ा है कि जे दोने तरह की सेंटर मानदा है। कैप्टन साहब कहंदे मोदी सरकार साडी सुणदी जी। बहुत सारे मसलियां ते इंज लग्या कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और नरेंद्र मोदी दोनों की इक्वेशन बेहतर है जी। बहुत जगह ते यह भी लगता है कि अकालियां दी भी
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਆ ਪੂਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਰੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਾ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਪੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜੇ ਵਾਲੀ SIT ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਫੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ? ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨਕਲੋ ਅਰਥ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। 2015 ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 4 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀ ਗਈ, ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ, ਆਖੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿ ਆਖਰ ਸੀਬੀਆਈ ਅੜਦੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ? ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢਣਾ ਹੈ? ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 2013 ਜਾਂ 14 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀ, ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਆ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 2015 ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, 2020 ਚ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ 2019 ਜਦੋਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ
ਫਿਰ ਭਾਈਵਾਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾ ਕੋਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਸਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਕੇ ਉੱਠ ਗਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜਦੋਂ CBI ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ SIT ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, SIT ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਮੁਖੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਸ ਸਰਵੋ ਸਰਵਾ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ? ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ? ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ CBI ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ? ਉਹ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਦ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਲੋਕਲ ਕੋਰਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ MLAs, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਮੇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਂਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੀ ਜੀ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹਿਰਦ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਵਫਾਦਾਰੀ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ? 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤੁਰੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਵੱਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਜਮੂਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਜਮੂਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਨ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ, ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਉਹ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੁਖਤਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਨੀਸ਼ ਸਰਹੰਦੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ CBI ਨੇ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੈਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਡੇਟ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦ CBI ਮੇਨਟੇਨਡ that the matter is still pending in the Supreme Court
Therefore, the Punjab Police SIT should be asked to end its investigations. अच्छा, उन्होंने रोकिया जावे, खत्म करो जी। The CBI contended that two simultaneous investigation cannot be carried out. ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਔਰ cannot be carried out as per the law and the investigations being carried out by the Punjab Police were illegal. ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਫਿਰ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ CBI ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੀਗਲ ਹੋ ਗਈ? and against the settled position of law and procedure. ਜੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਕੇਂਦਰੀ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਿਹਦੀ ਆਸ ਕਰ ਲਈਏ? ਫਿਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ CBI ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਥ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ IG ਸੀਗੇ ਉਸ ਦਾ, ADGP ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਤੱਥ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥ ਤੇ ਛੂਏ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰਨਾ ਸੀ? ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ ਸੱਤਾ ਤੋਂ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਆਸਥਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਆਸਥਾ ਹੀ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਆਸਥਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਵਾ ਲਈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਕਰਨਾ, 15 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਸੀ, ਉਹ 10 ਤੋਂ 2 ਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਚੋਂ 10 ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ 17 ਵਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਰੀ, ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਸਾਥੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਿਮਨੀ ਹਰੀ, ਆਪਣੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿ
डेरा प्रेमियों वाल नज़र जा रही है तो उन्होंने मुखी वाल ਉਂਗਲ ਆ जी बिल्कुल सिट अपना काम कर रही। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ जी। ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੂਈ ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੋਕਟ ਲਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਐਂਡ ਕਿਉਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿੱਠ ਕੇ श्री गुरु ग्रंथ साहब मामले च इंसाफ तक पहुंचण लई हर हीला क्यों नहीं करते। देखो जिथों तक ते तुसीं अकाली दल की गल करते हो, मैं तुहानूं एक उदाहरण देण लगा जी। एक श्रोमणी कमेटी ने जून 84 जो दरबार साहब ते फौजी हमला होया, जिन्ना उत्थे नुकसान होया, लिटरेचर भी लै गए, बिल्डिंगां दा नुकसान, जिहड़ा बेशकीमती सरमाया सी जिहनूं जिहदे तुहाडे रेफरेंस लाइब्रेरी दे उन्हां नूं इह चीज गिणिया नहीं सी गया। लेकिन जदों 1000 करोड़ का दावा किया गया उस वेले बकायदा गुरचरण सिंह टौड़ा, प्रकाश सिंह बादल जी इन्हां ने अप्रोच की सी अडवाणी साहब, लाल कृष्ण अडवाणी गृह मंत्री सन जी, कि तुसी चलो असी 1000 करोड़ का दावा किया तुहाडे ते, तुसी 1000 करोड़ नहीं 1 रुपया दे दिओ जी। वो कहते कि तुसी सानूं एडे सियाणे समझदे हो, 1 रुपया दे के भी असी गुनाहगार साबित होवांगे। बिल्कुल ठीक है। अज तुसी कह रहे हो भी अकाली दल क्यों अज ये जिहड़ी जांच जिधर नूं जा रही है, ये जांच डेरा प्रेमियों के उत्ते आके खत्म नहीं हो जाती जी, सारा कुछ खत्म नहीं हो जाता। तुहानूं याद है जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट का श्रोमणी कमेटी ने 2 बार विरोध किया, इत्थों तक उस वेले दे जथेदार अकाल तख्त ज्ञानी गुरबचन सिंह होरां ने कहा भी अकाल तख्त तो को रिकॉर्ड लिया सकता, हालांकि वो चिट्ठी जिहड़ी सी श्रोमणी कमेटी नूं आई सी। क्यों किया गया सी? क्योंकि हालात जिहड़े ने जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन लिखते हैं कि बेअदबी कांड का जिहड़ा संबंध है वो अकाल तख्त साहब वालों जारी 24 सितंबर 2015 के उस हुक्मनामे नाल है जिहदे च डेरा मुखी नूं माफ़ किया जाता ते बाद संगत के दबाव हेठ वो माफ़ीनामा रद्द किया। देखो घटनावां ते उधर ही जांदियां, हाँ घटनावां ते उस माफ़ीनामे वाल जांदियां। देखो वही गल आ गई है ना, मैं ये कह रहा कि जिहड़ा माफ़ीनामे वाला मसला है जी, उस तो बाद सिखां और प्रेमियां दे विच टकराव हुंदा है। पहले 2007 तो शुरू हो गया, मतलब ये टकराव इन्ना अगे वधदा है, हाँ ये नफरत के रूप दे विच अगे तुरदा है। बिल्कुल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਭੇਸ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੰਦਾਂ ਤਿੜਕੀਆਂ, सियासतां होईयां, वोटां अगे पिछे होईयां, वोटां लैणियां देणियां होईयां। सवाल यह है कि सारियां चीज़ां उस दायरे च ही घुमदियां, उस घेरियां दे विच ही घुमदियां कि कित्थे कित्थे की फैसले होए, कित्थे कित्थे गलतियां होईयां और टिल डेट कैप्टन अमरिंदर सिंह इहदे च दुध धोते नहीं। जेकर वो केस स्पीड अप पहला हुंदा, अज भी जे स्पीड अप होवे, ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੱਥ ਦੇਵੇ ਨਾਲ, ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ 4 ਜੁਲਾਈ 2019 ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਗਾਂਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ तक पुजन दे, जे कैप्टन अमरिंदर सिंह उसे दिन ही केंद्रीय गृह मंत्री नूं मिलदे कि साडे ते रहम करो, साडे सूबे शांति हो बिल्कुल बिल्कुल ते की होना सी उस वेले नहीं सी कुछ हो सकदा। लेकिन सवाल यह आ कि कहण नूं सारा कुछ है कि बस जी केंद्र सानूं ना नहीं करता, मोदी साहब बड़े चंगे ने,
सरदार जी जे सारे ही मसले सियासी तौर पर हल हो सकते हैं तो इत्थे की है फिर असीं अदालतां भी बड़ी जगह कहंदियां कि बारों बार निपटा लो। बिल्कुल एक बन्ने वो सरकार एक बन्ने निपटिया नहीं है। बाबरी मस्जिद का फैसला जिहड़ा होया बाहर तुसीं बाहर कीता ना, लेकिन जदों सियासतदान मसले हल कर देन जी ते फिर उस रजनीश नूं याद कर लेना चाहिए जिन्हों लोग अज भी आचार्य रजनीश करके जानते हैं। फिलासफर है, 1980-81 के करीब वो अपने ਜਿਹੜੇ चेले ने पैरोकार ने उन्होंने एक सवाल का जवाब देंगे ने कि वो कहते हैं कि जे सारे ही मसले हल हो जान तो आचार्य रजनीश बहुत सोहनी अंग्रेजी बोलते सन, कहता इफ ऑल द प्रॉब्लम्स आर सॉल्वड दैन यू फाइंड दीज पॉलिटिशियंस पॉलिशिंग शूज एट विक्टोरिया टर्मिनल। बिल्कुल ठीक है, पर गल सुनो सरदार जी, मैं तो कहना हाड़ा ही है, तरला है कि होर जिथे मर्जी सियासत कर लो जी, आस्था के मामले च सियासत नहीं होनी चाहिए। सरदार जी देखो, असी ये धर्म नहीं चुने, असी सिख पैदा हो गए जी, असी उन्हां लोकां जिहड़े गुरु घर नूं मनदे आ, लेकिन असी लीडर ते चुने हैं ना, असी लीडर चुने, साडा गुनाह साडे गुनाह दी सजा ते सानूं मिल रही है। मैं कहा सरदार जी उस तो भी अगली एक अहम गल आ, वो ये गल आ कि असी जदों मत्था टेकण जाने आ जी, सारे ही भावें पॉलिटिशियंस ने ते भावें आम सधारण ने, हाँ शुकराने लई भी कुछ मंगण लई भी जी, असी हमेशा अथरूआं नाल हो जाते जी, बड़े लोग भावुक हो जाते। आखिर जे वो सब कुछ ही नकली है मान लो, हाँ तो फिर भी वो ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗਦੇ अथरू ਆ ਉਹਨਾਂ ਚ 5% ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਨਤ ਮਸਤਕ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਕ ਵੀ ਰਗੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਰਗੜਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਕਾਮਰੇਡ ਸੋਚ ਵਾਲੇ रब नूं ना मनण वाले नास्तिक सारे दे सारे आप मुहारे कई बारी सिर झुका लेंदे। बिल्कुल, गुरु घरां अगे जी आस्था के केंद्र अगे रुक जाते आ, पल दी पल दुबदा च पै जाते हैं ठीक है कि नहीं जी। जे दुनिया भर दे विच धर्म नूं लैके विवाद वड्डे नहीं, धर्म नूं लैके हर बंदा कदे ना कदे जीवन धर्म दा कलावा बहुत वड्डा है, सारिआं नूं कलावे च ला लैंदा। ते फिर मैनूं इंज लगदा है इत्थे सियासत नहीं होनी चाहिए, इत्थे कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सारिआं नूं नाल लैके क्योंकि वो स्टेट नूं लीड कर रहा है, इस मसले नूं तुरंत एड्रैस करना चाहिए, नहीं तो वो शक के घेरे च ही रहणगे कि वो भी 2022 तो पहला इस मसले नूं गर्म हुंदा वेखना चाहुंदे ने। ते मैनूं नहीं लगदा कि इन्ने सेंसिटिव मुद्दिआं नूं खिच्चिआ जावे, ये सियासतां बहुत भैड़ियां होणगीआं ते ये किसी नूं फायदा नहीं पहुंचाउंदियां। सो बहुत मेहरबानी, बहुत धन्नवाद।